नमस्कार कुंभ राशि बंधुगण मु आशा करुछि आपण माने सुस्थ एवं सुस्थ अछंती। प्रत्येक दिन परी बंधुगण आज मध्य मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 20 रु ଜାନୁଆରୀ 26 पर्यंत राशिफल नहीं आसुछि। तेणु बंधुगण आसंतु देखिबा ଜାନୁଆରୀ 20 रु ଜାନୁଆରୀ 26 पर्यंत आपणଙ୍କ दिन किपरि बीतिबो एवं आपणଙ୍କୁ केउ जिनिसगुड़िक प्रति विशेष ध्यान देबाकू पड़िबो। आपणଙ୍କ जीवनरे कोन परिवर्तन हेबाकू जाउछि, आपण आपणଙ୍କ जीवनरे कोन पाइबाकू जाउछंती, आपणଙ୍କ पई कोन उपाय अछि, आसंतु जानिबा बंधुगण। जेतेबेले जीवनरे सबु किछि हठात परिवर्तन हेबा आरंभ हुए लोक माने प्रथमे एहाकू एक संजोग भाबरे एडाई दियंती, किंतु ज्योतिष शास्त्र कहे जे किछि संजोग भाबरे घटे नाही। सबु किछि पछरे ग्रह मानंकर एक निर्दिष्ट योजना थाए। कुंभ राशिर लोक माने एबे सेही समयरे प्रवेश करूछंती जेतेबेले ग्रह गुड़िको खोला खोली भाबरे किछि न कही निर्भୟରେ आपणଙ୍କ जीवनकू हलाई देउछंती। ଜାନୁଆରୀ 20 परे आपणଙ୍କୁ एपरी लागिबो जेपरी आपण निजकू चिन्हि पारु नाहंती। जिए एते दिन धरी धैर्यवान थिले से हठात रागी जाउछंती। जिए सबु किछि सहजरे नेउथिले से हठात गभीर भाबरे चिंता करिबा आरंभ करिछंती। एहा आपणଙ୍କର दुर्बलता नुहे, एहा ग्रहमानଙ୍କର प्रभाव। एही समयरे तीनोटी ग्रह आपणଙ୍କ जीवन उपरे सबुठारु अधिक प्रभाव पकाउछि। शुक्र, मंगल एवं राहु एही तीनोटी ग्रह एकत्र एपरी स्थिति सृष्टि करिछंती जेउठारु कुंभ राशि लोकंकर अंतर्निहित सत्य बाहरकू आसीबो। शुक्र एबे एपरी एक स्थिति नेउछंती जेउठारु एहा आपणଙ୍କ आकर्षण, संपर्क एवं उपभोगकू प्रभावित करिबो। एही समयरे आपण काहाकू बहुत शीघ्र विश्वास करि पारिबे। केही जणे आपणଙ୍କ जीवनरे आसी आपणଙ୍କ निकटतर होई पारंती, किंतु गुरुजी चेतावनी देइछंती जे एही समयरे जेउ माने बहुत निकटतर हुअंती सेमानंकर सबुबेले भल उद्देश्य थाए नाही। एही समयरे मंगल आपणଙ୍କ रक्तकू फुटाई देबो। आपण निजे बुझी पारिबे नाही जे आपणଙ୍କ मुंडरे हठात काहीकि निया जळुछि। छोट कथारे क्रोध, अन्याय प्रति असहिष्णुता, निजकू प्रमाण करिबार प्रबल इच्छा एसबु एकाठी उठिबो। एहा हेउछि सेही स्थान जेउठारे विपद अछि। कारण जदि जणे कुंभ राशि व्यक्ति पूर्वरु निष्पत्ति नियंती तेबे तांकू दीर्घ समय पर्यंत परिणाम भोगिबाकू पड़िबो। एवं राहु सबुठारु विपदपूर्ण भूमिका ग्रहण करुछंती। राहु एपरी एक ग्रह जहा सीधासलख क्षति करे नाही बरं आपणଙ୍କୁ भूल पथरे नहीं जाए। राहु आपणଙ୍କୁ एपरी निष्पत्ति नेबाकू बाध्य करे जहा सेही समयरे बहुत ठीक मने हुए, किंतु समय सहित सेही निष्पत्ति आपणଙ୍କ जीवनर सबुठारु बड़ भूल होई जाए। एही समयरे आपणଙ୍କୁ एपरी अनुभव हेबो जेपरी केही आपणଙ୍କ मनकू कुहुड़ीरे पकाई देइछि। आपण सबु किछि स्पष्ट भाबरे देखु नाहंती। कहा उपरे विश्वास करिबे, कहा उपरे विश्वास करिबे नाही, एही द्वंद्व वृद्धि पाइबो। बंधुगण एही समय कुंभ राशि पई एक अत्यंत संवेदनशील कारण। आपणଙ୍କ राशि पूर्वरु भावप्रवण एवं जेतेबेले राहुर छाई भावना उपरे पड़ी थाए लोकमाने निजकू क्षति पहुंचाती। आपण देखिबे जे जणे वृद्ध व्यक्ति पुणी थरे जीवनकू फेरी आसी पारंती। हठात एक संपर्क मने पड़ी पारे, केही आपणଙ୍କୁ किछि बड़ करिबार स्वप्न देखाई पारे। एते बड़ कथा बहुत मधुर शुभे, किंतु गुरुजी कहंती एही समय सुनिबा विषयरे नुहे बरं देखिबा एवं बुझिबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। ଜାନୁଆରୀ 20 रु 26 मध्यरे आपणଙ୍କ सामनारे एक परिस्थिति आसीबो जेउठारे आपणଙ୍କୁ एक तरबरिया निष्पत्ति नेबाकू कुहाजिबो। केतेक कहिबे जे जदि आपण एहा एबे न करंती तेबे सुजोग हराइबे। केतेक कहिबे जे आपणଙ୍କୁ आजी एहा करिबाकू पड़िबो।
केतेक कहिबे जे आपणଙ୍କୁ एबे मो उपरे विश्वास करिबाकू पड़िबो। एही समय रे जदि आपण एक मुहूर्त पाई अटकी पारिबे तेबे आपण रक्षा पाई जिबे। कारण एही समय रे झड़ हेउछि विपद। गुरुजी स्पष्ट भावरे कहिछंती जे एही सप्ताहरे कुंभ राशिर सबुठारु बड़ शत्रु हेउछि सेमानंकर निजस भावना एवं शीघ्रता। एही समय रे आपण आपणंकर अतीत विषय रे मध्य चिंता करिबे। आपण भाबुथिबे जे मु एते कष्ट काहेकि पाइली, एते चेष्टा करिबा सत मु काहेकि पछरे रहिली। एही प्रश्न गुड़िको आपणंकु दुर्बल करिबा पाई नुहे बरं आपणंकु शक्तिशाली करिबा पाई आसुछि। कारण जेउमानंको जीवन रे किछि बड़ लेखा जाइछि सेमानंको जीवन रे प्रथमे बड़ झटका आसी थाए। बंधुगण, वर्तमान कुहा जाउथिबा शब्द सुनी अनेक थर थरी उठिबे। कारण एहा आउ ग्रहमानंकर साधारण प्रभाव नुहे, एहा जीवनर एक प्रकृत परीक्षा। कुंभ राशिर लोकमाने एते दिन धरी एक अजब चाप अनुभव करुछंती। सबु किछि ठीक थिले मध्य सेमानंको मनरे एक अजଣା भय काम करुथिला। एही भय हठात आसे नाही। एही भयर अर्थ हेउछि किछि आसुछि। जानुआरी 20 रु जानुआरी 26 मध्यरे आपणंको जीवनरे 3टी बड़ झटका आसीबार संभावना अछि। समस्तंकु एक समय रे एही 3टी झटका मिलिबो नाही, किंतु अति कमरे गोटिए विपद प्राय प्रत्येक कुंभ राशिर जीवनकु स्पर्श करिबो। धीरे धीरे मुंड टेकिथिबा प्रथम विपद हेउछि आर्थिक विपर्यय। आपण भाबुथिबे जे मु एपरी भूल करि नाही, मु मोर टंका निजे रोजगार करे, किंतु समस्या सबुबेले मोर निज भूलरू हुए नाही। अनेक समय रे अन्य मानंको भूलर मूल्य देबाकू पड़ी थाए। एही समय रे हठात किछि खर्च आसी पारे जहाँ पाई आपण आद प्रस्तुत नुहंती। चिकित्सा, आईनगत मामला किंबा किछि अटकी रहिथिबा टंका जहाँ आपण भाबिथिले जे आपणंकु मिलिबो किंतु मिलिबो नाही। केतेक देखिबे जे जेउ टंका आसीबा कथा थिला ताहा बारंबार विलंब हेउछि। एही परिस्थिति रे सबुठारु विपदपूर्ण कथा हेउछि मानसिक भांगी पड़िबा। आपण निजकु पचारंती जे एहा सबु बेले मो सहित काहेकि गटे। एही प्रश्न आपणंकु दुर्बल करिदेबो। गुरुजी कुहंती एही समय रे काहाकु टंका देई विश्वास करंतु नाही। कारण एही सप्ताह रे विश्वास एवं क्षति मध्यरे पार्थक्य बहुत कम। द्वितीय विपद जहाँ अधिक विपदपूर्ण ताहा हेउछि सम्मान एवं स्धीनता उपरे आक्रमण। एही समय रे आपणंकर नाम एपरी एक घटना रे जडित होई पारे जहाँ सहित आपणंकर कौनसी सीधासळख संपर्क नाही, किंतु एपरी परिस्थिति सृष्टि हेबो जेउठारे आपणंको उपरे आंगुठी उठिबो। गोटिए कथा मने रखंतु, जेतेबेले मंगल उत्तेजना वृद्धि करे एवं जेतेबेले राहु भूल बुझामणा सृष्टि करे सत्य एवं मिथ्या मध्यरे सीमा लिभाई दिया जाए। एही समय रे एक अति छोट झगड़ा बड़ होई पारे। शब्दरु शब्द, क्रोधरु अपमान एवं अपमानरु आईनगत समस्या। तुमे भाबुथिबो जे मु केवल मो निज कथा कहुथिली, किंतु तुम सामनारे थिबा व्यक्ति तुमर कथाकू निज उपाय रे व्याख्या करिबो एवं एही ठारू विपद आरंभ हेबो। पड़ोसी, परिचित एवं तुमे जाहाकू बहुत भल व्यक्ति बोली भाबुथिला सेमानंको प्रति विशेष सतर्क रुह। एही समय रे एहा संभव जे केही तुमको मिथ्या अभियोग करिबो एवं तुमे बुझी पारिबो नाही जे परिस्थिति तुम हातरू किपरि बाहरी गला। एवं तृतीय विपद हेउछि नीरव किंतु गभीर। एहा आखिकू दृश्यमान नुहे, किंतु एहा धीरे धीरे जीवन को क्रांत करि दिए। एही समय रे तुम चारि पाखरे किछि लोक अछंती जेउमाने तुमर प्रगति को सहयोग करि पारंती नाही। तुमे हुए तो बहुत बड़ किछि करिनाह, तथापि सेमानंको मनरे ईर्षा अछि। एही ईर्षा नकारात्मक शक्तिर रूप नहीं थाए।
ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ହଠାତ୍ ତୁମର ଶରୀର ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରିପୋର୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁନାହଁ। ତୁମର ମନ ସମସ୍ତ ଭାରି କାମକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ତୁମେ ଯାହା ଧରିଛ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂକେତ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମର ସଫଳତା ବିଷୟରେ କୁହ ନାହିଁ। ଅଯଥାରେ ନିଜର ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ନୀରବତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ତିନୋଟି ବିପଦ ଶୁଣିଲେ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ଏକ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଆଘାତ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସଂକେତକୁ ବୁଝନ୍ତି ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟକର ସମୟ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଶତ୍ରୁ କେବେ ଆଗକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ସେ ହସେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ପରି କଥା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ଏପରି କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏହି ସମୟ କେବଳ ପରଦା ହଟାଇବାର ସମୟ। ପରଦା ପଛରେ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କଥା ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ହଠାତ୍ ବହୁତ କିଛି ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହା ପ୍ରେମ ପରି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଗ୍ରହ ସର୍ବଦା ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ହୁଏତ ବହୁତ ବଡ଼ କିଛି ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତଥାପି ଅସ୍ଥିର, କାରଣ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ତାହା ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ସେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କମ୍ କଥା କହିବା, କାରଣ ଆପଣ କହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଭୁଲ ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦୟାଳୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆପଣ ତରଳି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। କେହି ଜଣେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ କହିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ମାଗିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇବେ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ନ ବୁଝି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିଜକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ସହିତ ସମାନ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ହଠାତ୍ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ରାତି ଅଧରେ ଉଠିବେ। ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭାରି ଅନୁଭବ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାମ ସହଜ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଅଟକି ଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମାନସିକ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଈର୍ଷା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇପାରେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତୁମର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ତୁମ ଘରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବିନା କାରଣରେ ବସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ, ଏହା ଆତ୍ମରକ୍ଷା। ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅଯଥାରେ କାହାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମର ଫଟୋ, କେଶ, ପୋଷାକକୁ ଅବାଧରେ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅନେକଙ୍କୁ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି
ଏହି ଚେତାବନୀ ଦାବି କରେ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ କିଛି ଲୋକ ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂକେତ। ମନେ ରଖ ଯେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସହିତ ହସୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠରେ ଗୁରୁଜୀ କେବଳ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ତୁମର ନୀରବତା ଏବଂ ସଚେତନତା। ତୁମେ ଯେତେ କମ୍ କଥା ହେବ, ତୁମେ ଯେତେ କମ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ତୁମେ ସେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ଅନେକ ମୁଖା ସଞ୍ଚାଳିତ ଭାବରେ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ କିଏ ତୁମ ଜୀବନରେ ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କିଏ କେବଳ ସମୟର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୟ କରିବାର ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଆସିଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୀରବରେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନୀରବରେ କାନ୍ଦିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଆସିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ଜାନୁଆରୀ 20 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଥିବା ଚାପ, ଅଶାନ୍ତି, ବାଧା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ। ଯେପରି ସୁନାକୁ ନିଆଁରେ ଜଳାଇ ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଢାଳିଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି ଏବଂ କିଏ କେବଳ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଥିଲା। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହେବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଗୁରୁଜୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଅତି ସରଳ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୌଣସି ସମୟରେ ନିଜ ଉପାୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଅଧିକ କିଛି ମାଗ ନାହିଁ। କେବଳ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ସମୟରେ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ତୁମର କ୍ଷତି କରେ, ତଥାପି ତୁମ ମନରେ ବିଷ ରଖ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ କ୍ଷମା କରିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଜାନୁଆରୀ 26 ପରେ ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବ। ତୁମର ମନ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବ। ତୁମର ନିଦ ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ଗତିରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିପାରେ। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରେ ଯିଏ ତୁମର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଅଧିକ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିରାପଦ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂକେତ ହେବ ଯେ ସମୟ ବଦଳୁଛି। ଗୁରୁଜୀ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ରହିପାରିବ, ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ, ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବ, ତେବେ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧା ତୁମର ଦ୍ରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଭଗବାନ କେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଛୋଟ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି କାରଣ ଆପଣ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଅନ୍ଧାର ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ ଆସିବ। ଜୟ ନାରାୟଣ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟକୁ ବିଳମ୍ବରେ ବୁଝିପାରୁ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ହଜିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କେହି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ,
ସେତେବେଳେ ଏପରି ମନେ ହୁଏ ଯେ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ କୁହନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜୀବନର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହରାଇବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବୋଝ ଥିଲା। ଆପଣ ହୁଏତ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବୁଝିପାରିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଏତେ ସଚ୍ଚୋଟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ କାହିଁକି ଏକାକୀ ହୋଇଯାଉଛି? ମୁଁ କାହାକୁ ଠକି ନାହିଁ, ତଥାପି ମୋ ସହିତ ଏପରି କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ବହୁତ ଗଭୀର। କୁମ୍ଭ ସେହି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ସିଧାସଳଖ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ଏହି ହସ୍ତକ୍ଷେପର ସମୟ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାର ଯେ ଭିଡ଼ ପୂର୍ବ ପରି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ନୁହେଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବ ପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଏକାନ୍ତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ପାଉଛ। ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଯେ ତୁମେ ଭିତରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସହ୍ୟ କରିବା କଷ୍ଟକର, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ, ତୁମ ଚାରିପାଖର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପାଖରେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ କେତେକ ତୁମକୁ ତୁମର ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛ। ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ତୁମେ ପୂର୍ବ ପରି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପରେ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛ। ଜାନୁଆରୀ 20 ରୁ 26 ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ବହୁତ ଏକା ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ କେହି ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିପାରିବ, ଯଦି ତୁମେ ଅଯଥାରେ କାହାକୁ ଦୋଷ ନ ଦିଅ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଅନ୍ତରର ସ୍ୱର ଶୁଣ, ତେବେ ତୁମେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ହୋଇପାରେ। ହୁଏତ ତୁମେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ, ହୁଏତ ତୁମେ କୌଣସି କାମରୁ ପଛକୁ ହଟିଛ, ହୁଏତ ତୁମେ ନୀରବତାର ପଥ ବାଛିଛ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବ। ଗୁରୁଜୀ କୁହନ୍ତି ଯେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆସେ ନାହିଁ, ଏହା ନୀରବରେ ଆସେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୀରବତାକୁ ବୁଝନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 26 ପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଆଉ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଏହା ଅମାନବତା ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମରକ୍ଷା। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବେ, ବିଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଉପାୟରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।